صلي يا ربي صلي على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه يا ربي صلي على محمد على وأثبتك وأرفع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه يا ربي صلي على محمد أصل البرايا وأرسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مدياع يا ربي صل على يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي وصلي يا ربي وصل على محمد واصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وصل على محمد وفي المعادي واصرف والناع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد زعم في حسنك المبدع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك تنفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعلنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك سيدنا الأنبياء وعلى أصحاب النبي
Kali
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار إليه بالإذن وبدانا إليك يا من دلنا وحمانا. صلى عليك الله مالك الذي بك يشفع خصنا وحمانا. وعليك الأطهار بعد ذكرك الأصناف فهم سبل النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عطوانا. والتابعين لهم بصدق معنا حال المودة هيج الأشجار. والله ما ذكر الحبيب لنا الوحيد إلا وأضحى والها التشوار. أين المحبون الذين علمهم بذل النفوس مع الأنفال سهادا. لا يشفعون بذكر الله المصطفى إلا به النعش وأنهارا. فلتعتز الأرواح نشتاق الدماء واللحم ونسأل ربها الرضوانا. هذا المحبين كذا فاسمع إلى سير وشفع وره في الآذان. وسيدنا أوصى بطه المجتبى واحذر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لما أنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره أعصف به من نانا.
كونه فليفرحوا واغدوا به فرحانا واستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله واعبر إلى أسرار ربي لم يزل يذكرني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا وأكرم الله ما اختاره وما براك مثله إنسانا وبحمده وبذكره والنشر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا وبشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قطنا أتوانا حتى منادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي والأولات أنا الجنانا أكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فتر جل من معد تقاصر عن عطاه نهانا بالله كرر الذكر واسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما
دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من شاءه قد كان الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب امرأ برهانا وكان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشام بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى بذلك شان وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا كقف واعلم برفعه إن السميل اسماعيل كان للأبي معوانا فحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان ولله في السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ومات كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخام فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا صلى الله عليه فإذ أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم أشرق البدر علينا واختفى
المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أو تجعل وتعليم وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة إلى الهدى والدعاء على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وقربه وثوابه تبارك وتعالى. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita panjang umur, sehat badan, memberikan kita taufik dan hidayah, meringankan hati kita, melangkahkan kaki kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di dalam rangka yang pertama bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan yang mulia ini, di bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Kata Nabi, apabila bersalawat kepadaku salawat, Allah insyaallah pasti membalasnya dengan 10 salawat. Kata ulama, yang namanya salawat dari Allah itu rahmah, barakah itu banyak karena kita misalnya terhindar dari bala, musibah, itu semuanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan di dalam rangka mempelajari syariat dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita di sini diberikan taufik, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. Kita bisa berduduk di tempat yang mulia ini. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita duduk di sini, kita bisa saja Allah menginginkan kita di tempat yang lain. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Zaidul Khair atau Zaidul Khair. Kemudian beliau berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa tanda seorang hamba itu apabila hamba itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya kebaikan?" Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana kamu pada pagi hari ketika bangun, ketika menjelang hari menghadapi pagi pada suatu hari, bagaimana kamu?" kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku ketika asbahtu uhibbul khair." Ini tanda orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala padanya suatu kebaikan. Kita lihat nanti kepada diri kita. Kemudian kata sahabat, uhibbul khaira wa ahlahu. Kata sahabat tadi, aku cinta dengan sebuah kebaikan. Pokoknya sesuatu yang baik dia cinta, apa aja yang baik dia senang. Baik itu bersalawat, baik itu hadir majelis ilmu, baik beribadah dan lain sebagainya, baik membantu di dalam masyarakat dan lain sebagainya. Sesuatu yang dikatakan di dalam syariat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang baik, maka aku cinta, aku senang, kata beliau. Wa ahlahu, kemudian aku juga cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Kita cinta dengan berbuat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi biasa, kalau kita dengar kayaknya hanya biasa saja. Tapi kalau kita renungkan, sebenarnya ini adalah luar biasa. Cara kita berhidup di bermasyarakat.
Ketika kita hidup bermasyarakat, walaupun kadang-kadang kita berbeda dengan teman kita, dengan jiran kita, dengan atasan kita, dengan bawahan kita, kita tolak ukur sesuatu yang berbeda. Selama itu ada mempunyai kebaikan, maka kita tidak harus benci kepada orangnya, tidak harus benci kepada perbuatannya. Terkadang kita, terutama orang-orang Banjar ini, biasanya itu mengkada sama ada belain, mengkada sama belain, ya Allah, mengkada sama belain, ya Allah, mengkada sama belain. Artinya apa? Mengkada sama lain aku, lain kawanku. Harus sama kada sebenarnya. Bahkan sebagaimana Allah mengatakan ikhtilafu ummati, iwat mengatakan mana berbeda pendapat yang berbeda-bedanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmah. Jadi apa kata sahabat, uhibbul khaira wa ahlahu, aku cinta dengan kebaikan dan orang-orang yang mengerjakannya. Ketika kita cinta dengan kebaikan, siapapun yang mengerjakannya, siapapun yang menggawinya, kita harus senang. Walaupun terkadang bukan golongan dari kita, bukan orang-orang yang kita sukai, selama itu baik, terutama di dalam syariatnya dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu kita cintai. Kemudian kata sahabat tadi, apabila aku bisa mengerjakan kebaikan itu, fa idza qadartu ala syai'in min minhu badartu lahu, aku bersegera. Pertama dulu cinta, senang. Kalau sahabat, ketika cinta senang dengan kebaikan dan orang yang memperbuat baik, kemudian apabila kita memandang satu senang dulu. Bila kita sudah senang, kemudian kita senang melihat orang sembahyang, senang melihat orang beribadah, senang melihat orang hadir di majelis. Kita ada hadir majelis dulu, cuma kalau melihat orang itu senang, kada iri, kada benci, kada dengki. Ada orang bapak majelis mau apa? Karena kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Karena masih ada kotoran di dalam hati. Kemudian ketika senang, ketika dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengerjakan kebaikan tersebut, badartu lahu, aku bersegera mengerjakannya. Kata sahabat, bersegera dengan mengerjakannya semampu mungkin. Apa yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan. Kemudian kata sahabat, wa ayqantu thawabahu, dan aku ketika beliau mengerjakan sesuatu kebaikan, beliau meyakini bahwasanya apa yang beliau kerjakan itu ada pahalanya, ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sesuatu apa aja yang kita gawi di dunia ini, sedikit apapun, sekecil apapun, itu ada balasannya, ada ganjarannya yang akan kita lihat nanti di akhir-akhir, di hari akhirat. Semuanya ada balasannya, ada kita lihat. Kemudian ketika itu, kemudian kata sahabat tadi, wa akrahul syarra, aku benci dengan keburukan. Benci dengan keburukan. Cinta dengan kebaikan, benci dengan keburukan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah tanda-tanda orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan. Kemudian dari selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Apabila orang itu diinginkan oleh Allah kebaikan, dia akan dipahamkan di dalam urusan agama. Di dalam urusan agama. Kemudian paham urusan agama itu andaknya di mana? Tempatnya di mana? Apakah di pasar? Apakah di kebun? Apakah di hutan? Ada. Terutama memahami masalah tentang agama dan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain itu yang pertama di majelis ilmu seperti majelis yang kita hadir pada malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua istiqomah, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat
dalam sehari-hari kita sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Itu tujuan kita. Kenapa? Selamat di dalam dunia dan akhirat. Itu tanda orang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tanda kita ini hadir di sini malam ini, hadir di sini berarti satu tanda kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga ini istiqomah. Kemudian ketika hadir, usahakan mencerna, kemudian usahakan menerima apa yang kita baca, apa yang disampaikan oleh siapapun yang menyampaikannya. Lihat yang kebaikannya, tinggalkan keburukannya. Khud ma sofa wa da'il kadar. Ulun di sini berbicara bukan berarti ulun lebih pintar, bukan berarti ulun lebih baik daripada kalian. Tidak, kita sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan apa yang baiknya ambil, yang buruknya ditinggal. Kalah. Tapi jangan kena ada orang Banjar mendengar langkah itu, ujar guru berceramah, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Mbah Bulik kena ambilnya sandal yang bagus, ditinggalnya sandal yang buruk. Ujar guru tadi, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Sandal ulang buruk, yang bagus ambilnya salah amalan, yang itu ngarapnya. Ya. Ya Allah, artinya apa? Amin, sama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mempelajari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita hadir majelis, apa tujuan kita? Tujuan kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita ingin mencapai keridhaan Allah dan Rasulnya, tidak akan mencapai kecuali dengan kata ulama at-taqwa. Apa itu at-taqwa? Imtithalul awamir, ijtinabun nawahi, mengerjakan segala perintah, kemudian menjauhi segala larangan. Itu karena mencakup semuanya. Yang pertama, muamalah antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dua aja, hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita antara Allah beribadah, yang disuruh digawi, yang dilarang ditinggalkan. Kemudian muamalah kita kepada sesama manusia, bagaimana kita dengan anak kita, istri kita, keluarga kita, jiran kita, dan lain sebagainya. Dengan apa? Dengan menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan mengerjakan segala perintah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita hendak mengerjakan segala perintah, menjauhi segala larangan? Dulu para sahabat, Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ketika mendidik sahabatnya, beliau dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu 13 tahun, menguatkan imannya, tauhid, kemudian cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tertanamlah di hati mereka kecintaan yang luar biasa mengalahkan segala sesuatunya. Sayyidina Bilal ketika diadab tuannya, dibawa ke tengah gurun sara di padang pasir pada waktu tengah hari, musim panas. Di sini itu musim panas, mau berjalan kalau bersandar kira-kira tahan di aspal itu tahan. Nah, kemudian dianggap dirabahkan, disiksa di situ. Ketika itu Sayyidina Bilal mengatakan,
Ahadun ahad. Ahadun ahad. Artinya Allahul ahad. Kemudian sahabat ketika di akhir-akhir setelah hijrah, sahabat bertanya kepada Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, bagaimana yang kamu rasakan ketika disiksa orang kaum Quraisy tuanmu ketika itu? Apa yang kau katakan?" Kata Bilal, "Aku mengatakan ahadun ahad." Bagaimana kamu rasakan? Kata Sayyidina Bilal, "Aku campur rasa sakit dengan lezatnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian kata Sayyidina Bilal ketika itu mengalahkan sakitnya siksaan dengan lezatnya, nikmatnya, manisnya tauhid, mengenal cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW menanamkan kecintaan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika di Madinah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan syariatnya, menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan larangan-larangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syariat Nabi Muhammad SAW, mereka langsung kada betapon lagi. Kenapa? Kada betapon lagi kawalah nanti apa supaya boleh ada kita kadang itu kawalah. Kawalah datang ke tuan guru yang ulun ni begawi 10 tahun sudah begawi, maka ini ada mendangar ujar orang kada boleh bujur kalau guru je, maka begawi belum sudah. Karena kita mencari hilah dari sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah kekurangan kita. Beda dengan sahabat dulu, ketika itu ujian sahabat mendirikan ketika turun ayat larangan meminum khamar di Madinah. Ketika itu di zaman Nabi SAW, pelarangan minum khamar itu berangsur-angsur, ada langsung baru boleh tidak. Pertama, tidak boleh minum di tengah orang banyak. Kemudian kada boleh minum ketika hendak sholat. Terakhir, kada boleh sama sekali. Ketika turun perintah tidak boleh minum khamar, kata sebagian sahabat meriwayatkan ketika itu di Madinah dibagaikan banjir khamar, langsung dibuang, tidak pakai kena, tidak pakai kenapa ada lagi. Kenapa? Karena kuatnya iman mereka kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuatnya kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita itu penting mencari tahu, belajar ilmu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa gerak yang dikerjakan, apa gerak yang diperintahkan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian selain itu kita juga berbarengan dengan itu, jangan sampai kita melalaikan. Kita tahu tapi kita kadang menggawi. Oleh karena itu kita juga harus membarengi, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita dengan Allah dan Rasulnya, sehingga apa yang diperintahkannya kita bersegera mengerjakannya, apa yang dilarangnya kita jauhi dan kita tinggalkan. Ketika Imam Abdullah Al-Haddad beliau menyebutkan salah satu yang harus kita terapkan di dalam diri kita itu adalah muraqabah. Apa arti muraqabah? Merasa diintai. Kan tahu merasa diintai, merasa dilihati oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa dilihati. Di rumah kita seandainya ada, kalau dahulu lebih sulit mungkin takbirnya, bagi nyaman sedikit takbirnya, pengungkapannya atau penjabarannya. CCTV, tahu lah kan CCTV? Tahu CCTV lah, kamera CCTV. Anda jadi rumah, kemudian di rumah, di kamar, Anda di rumah, kemudian layarnya Anda di muka rumah. Kalau layarnya Anda di muka rumah, kira-kira kita sembaranganlah bergawi di rumah, sembaranganlah kita gawi di rumah. Kada yang Allah,
takutan kenapa orang melihat di luar. Ya, umpacul baju kelihatan orang baju. Begawi karena bagus, indah sopan. Kenapa? Harus ada sopan dulu. Orang sopan lawan makhluk dulu. Kemudian sopan lawan guru dulu. Kemudian sopan dengan Allah Rasul, kemudian sopan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Kenapa? Malu di dalam meninggalkan kewajiban, malu di dalam mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya muraqabah, merasa dilihat, merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu maqam, salah satu kedudukan yang tinggi. Kemudian Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kita tabarukan dengan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kita baca sedikit fatwa-fatwa beliau, wasiat-wasiat beliau yang beliau wasiatkan kepada saudara beliau atau murid beliau yang meminta wasiat. Kata beliau, wa 'alaika ya akhi bi muraqabatillah. Kalau kita ingin menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, kan kita tadi itu kalau tujuannya lah. Ketika kita hadir majlis, yang pertama tujuannya mencari ridha Allah dan Rasulnya. Kemudian kita tidak akan bisa mencapai ridha Allah dan Rasulnya kecuali dengan mengerjakan perintah, menjauhi segala larangannya. Kita tidak akan sempurna mengerjakan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kecuali kita merasa dilihat, diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pian begawi atau tukang. Apa tukang? Apa tukang mah? Mungkin di sini ada yang begawi tukang lah. Pegawai kan, bilanya diawasi beda kata ketika ditinggalkan gawiannya. 10/1 dari 1000 orang nang kata bapak ditinggalkan. Kebanyakannya mendiawasi hanya begawi, hanya bagus gawiannya, mengkada asal digawi. Emang asal digawinya. Itu salah satu. Kita tidak akan sempurna mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya kecuali dengan kita merasa dimuraqabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seharusnya kata Imam Abdul Haddad, kamu melazimkan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya apa yang kita gawi sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, sesuai dengan perintah, sesuai dengan larangannya, sesuai dengan yang dicintai oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi harakatika wa sakanatika wa lahawatika wa khurafatika wa khadaratika wa iradatika wa sa'iri halatika. Apa kata beliau? Harus kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada semua gerak-gerik hal keadaan kita. Contohnya itu tadi ya, seandainya di rumah kita itu ada kamera CCTV, malah misalnya kita tidak akan berdiri, kada duduk, kada bergerak, kada berdiam kecuali sesuatu itu disukai, dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Harus kita timbulkan. Tapi menimbulkan itu kada sedang sekejap aja. Harus dengan terus menerus diulang-ulang, diingat lagi. Kata beliau. Nang apa? Caranya? Kemudian kata beliau, wastash'ir qurbahu minka wa'alam annahu nadhirun ilaika muttali'un 'alaika la yakhfa 'alaihi minka khafiyah. Kembali pulang kepada ilmu kita, kembali kepada pelajaran kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kan kita wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala sifatnya. Kita tahu bahwasanya dan kita meyakini bahwasanya Allah itu Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Tahu aja, cuma kadang ingat, terkadang lupa. Kadang ingat aja, cuma rasa kadang menghiraukan.
Kadang ingat aja, cuma kadang menghiraukan. Kenapa? Kurangnya kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus merasa. Nih yang pertama kita tahu Allah itu mengetahui, Allah itu melihat. Kemudian kita yakin bahwasanya apa yang kita gawi, apa yang kita lakukan, Allah mengetahuinya. Kita duduk di sini mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu. Mudah-mudahan dengan berkat ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ya'zubu 'an rabbika mithqalu dzarratin fil ardi wa la fis samai. Tidak ada yang samar dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita. Sedikit pun tidak ada kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'aka aina ma kunta bil ilmi wal ihafati wal iqdari wa yadulluka 'alal hidayati wal i'anati wal hifdhi wa in kunta minal abrar. Fastahi min maulaka hatta al-haqqal haya wajtahid an la yaraka haythu nahaka wa la yaftuduka haythu amaraka wa'budhu ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu kata Imam Abdullah Al-Haddad. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi caranya dengan kita merasa dilihat, dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Dengan kita mengingatkan lagi, kita mengingat lagi bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Sehingga apa yang kita gawi itu tidak keluar daripada sesuatu yang diridhai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tidak ada pada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berada di suatu gawian yang gawian itu tidak dicintai, yang tidak disenangi, bahkan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu cara untuk kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dengan itu. Selain kita belajar juga mengetahui bagaimana caranya atau mengetahui apa aja yang diperintahkan oleh Allah, kemudian apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup kita hanya mengetahui, tidak cukup kita hanya belajar ilmu fikih. Kita harus juga belajar bagaimana caranya kita mengerjakan, bagaimana caranya kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita kembali lagi ke ajaran kita, usuluddin kita, ke akidah kita, ke i'tiqad kita bahwasanya Allah mengetahui. Ketika Allah mengetahui, kita merasa kita tidak akan mengerjakan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang diri atau nafsu itu terkadang bahasa kitanya mengalih membilanya terkena hawa koler. Itu hawa koler orangnya. Jakah ada tuh obat gizi koler laris ke tidak? Jakah ada obat koler itu, jakah ada alahan pada bodrek. Tapi kede tidak. Apalagi hujan-hujan meleleh ini, selamat sudah. Hari Minggu pulangnya malah hari liwat obat koler. Tapi ketika koler di dalam ibadah, ketika koler di dalam mengerjakan perintah, wajar Imam Abdullah Al-Haddad wa mata ra'aita min nafsika, ada sedikit obatnya. Obatnya ada ketika kita merasa malas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Imam Abdul Al-Haddad ada bisi resep. Dan ada caranya. Wa ma tara'aita min nafsika takasulan an ta'atihi aw mailan ila ma'siyatihi. Kapan saja, kata beliau, kamu melihat dirimu merasa mundur, merasa pemaler daripada berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa condong kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ibadah sembahyang pena poler, hadir majlis pena poler dan lain sebagainya. Kadang memang ada seperti itu karena kita mempunyai hawa nafsu. Kemudian, kenapa mengobatinya? Bagaimana solusi? Bilanya kita, kata Imam Abdul Hadid, melihat diri kita merasa mulai mundur, mulai koler, kemudian mulai senang dengan sebuah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau apa? Yang pertama, dzakirha bi anna Allah ta'ala yasma'uka wa yaraka wa ya'lamu sirraka wa najwaka. Kembali kita diulang kepada rasa diintai, rasa dilihat, tapi tahu dulu apa yang dilarang, apa yang diperintahkan. Kemudian tahu dulu apa ganjaran mengerjakan perintah, apa ganjaran akibat mengerjakan larangan. Ketika itu ujar beliau, tapi kadang malas mengerjakan, condong kepada kemaksiatan. Ingatkan lagi, kata beliau, diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengarmu, Allah melihatmu, dan Allah mengetahui segala hal ehwal kamu. Kenapa? Kan kita tadi memang wajib, kita wajib beriktikad, kita wajib berkeyakinan bahwasanya Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Ya Allah, wajib kita. Kemudian Allah mengetahui segala sesuatu yang ada pada diri kita. Ingatkan itu lagi. Ketika kita malas beribadah, condong kepada sebuah maksiat. Kemudian kata beliau, fa illam yufidha hadzal dzikra bi qusuri ma'rifatiha li jalalillahi ta'ala. Terkadang kada bermanfaat. Kalau membaca kada berguna. Sudah juga dipakai Allah tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Tetap aja boleh sembahyang. Ya, tetap boleh sembahyang. Tetap kada ingin mengerjakan sebuah taat dan ingin condong masih kepada apa? Kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Kata beliau, sebabnya ini karena kurangnya ma'rifah kita, mengenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita kuat, kita tidak akan mengerjakan sesuatu yang dilarang, sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mengerjakan sesuatu yang tidak dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu aja, jangankan Rasul, bini dikit. Kawin bini lah, bini kalau orang kecil lah, malah bini aja gitu, nang dicintai, apalagi nang hanya kawin. Tahu bini itu kada tujuh, kita gawi lah, kada kita gawi. Kenapa? Karena kita cinta dengan seseorang. Kalau kita benar-benar di dalam lubuk hati kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita insya Allah yakin tidak akan mengerjakan sesuatu yang dilarang, bahkan dibenci oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kurangnya ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah dipadahi. Habis itu ujar beliau, apabila itu tidak memberikan manfaat, kemudian apa? Fadkur laha makanal malakainil karimainil ladaini yaktubanil hasanati wassayiati watlu alaiha id yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id wa yalzumu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apabila diingatkan dengan dirinya, diri kita itu terkadang disuruh berpandang lawan diri kita sorangan, berpandang dengan introspeksi diri, introspeksi diri sebelum guring, sebelum
guring sebelum tidur kita disuruh disunahkan. Apa aja mampu gawe hari ini, banyak yang baiknya apa yang kadangnya mah awalnya sembahyang subuh, sembahyang Jepang tadi. Kita coba aja sekali 2 kali, sekali dulu coba. Tadi anak goreng kan, coba impian renungkan napa aku gawe tadi sembahyang subuh. Biasanya yang diingat tuh kalau saya nampak banyak di waktu aja dulu. Sembahyang subuh, alhamdulillah sembahyang Jepang tadi subuh, walaupun jam 7 jam 8. Misalnya, kenapa jadi alhamdulillah? Ini guru kadang yang itu Pak. Mbah di luar alhamdulillah semalamnya pada sembahyang kurwai, hari ini sembahyang berarti ada kemaju, mudahan esoknya tepat waktu misal. Sembahyang alhamdulillah, zuhur sembahyang 2, asar sembahyang 2, maghrib bisa alhamdulillah sembahyang 2. Itu yang dipikirkan hendak kuring tuh, jangan yang lain. Tadi duitku 100.000, kenapa jadi 50.000 aja lagi? Ini aku melihat tadi pada bini, bang pada dompet ibu tidak. Lah Rasul dalam bini jangan begitu. Pikirkan apa? Pikirkan itu. Nah aku tadi sembahyang alhamdulillah. Tapi hari ini kada berjamaah sembahyangnya. Besok bang berdoa. Kita ini tidak merasa tidak mempunyai kemampuan, tidak daya upaya kecuali Allah Subhanahu. Tapi kita ini seorang hamba. Jadi seorang lawan apa? Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata seorang mukmin. Kita tidak ada yang kita mampu, tidak ada yang kita punya. Itulah hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa bertanya. Seorang sahabat ketika sahabat Nabi ketika duduk bersama sahabat, kata Nabi, karena ujar Nabi datang nih lewat orang ahli surga. Nabi ketika duduk bersama sahabatnya di masjid, perhatikan kata Nabi, sebentar lagi ada orang lewat ahli surga. Penasaran gak? Penasaran sahabat. Kata sahabat, siapa ini sahabat yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabar gembira? Kenapa? Karena yang menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangankan Nabi, orang soleh aja gitu. Bila nyebut kita ikam orang baik, bagaimana kita gembiranya? Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ikam ahlu surga, saya yakin dia adalah ahlu surga. Lewat seorang sahabat. Kemudian esok duduk lagi Nabi sama berkata kayak itu pulang. Ujar Nabi, perhatikan, nanti lewat lagi orang ahlu surga. Menurut dia sampai 3 kali. Kemudian ujar sahabat ini, kalau salah Abdullah bin Tolah atau ada seorang sahabat yang ketika mendengar itu, ujar sahabat ini ketika mendengar dan menemui 3 kali berturut-turut Nabi mengatakan ini adalah orang ahlu surga, ujarnya, aku kalau kada salah Abdullah bin Amr bin As. Kata Abdullah bin Amr bin As, aku bersumpah bilanya hendak sama orangnya, aku jadinya hendak mengumpati sidin ke rumahnya. Hendak mengumpati sidin ke rumahnya 3 hari mengumpati. Hendak mengetahui apa gerang gawiannya, apa gerang pekerjaannya sehari-hari sehingga mendapatkan menggabah, mendapatkan kemuliaan, kabar gembira ujar Nabi ahlu surga. Kemudian ketika datang, kemudian sama orangnya itu 2 ketika hendak pulang selesai majelis, ujar Abdullah bin Amr bin As, wahai sahabat, ulun hendak umpat ke rumah pian. Ulun tadi singiti abah indah boleh ke rumah katanya. Riwayat seperti itu. Kepada disingiti abah hendak boleh pian. Tapi ini apa? Hendak mengetahui apa gawiannya. Ketika sampai ke rumah sehari, 2 hari, 3 hari, sekalinya gawiannya sama aja.
Negara kita juga uring-uring, makan-makan, sembahyang. Bahkan menurut riwayat ujar Abdullah bin Amr seakan-akan sampai aku jasanya Abdullah bin Amr bin As hampir meremehkan amal ibadahnya. Biasa aja sama dengan orang-orang umumnya. Tapi apa kelebihannya sehingga Nabi mengatakan dia orang yang ahlu surga? 2 hari, 3 hari, sampai 3 hari. Yang orang bertamu itu 3 hari aja. Lebih 3 hari lain tamu lagi katanya menumpang. 3 hari, Mbah itu hanya lawan sahabat tadi, wahai sahabat, ulun ini sebenarnya kada bakal jaga dalam apa. Ulun hendak 4 pian ini hendak mengetahui amal ibadah pian, amalan pian apa kira maziahnya kelebihan pian itu sehingga pian mendapatkan kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Nabi pian ahli surga. Ujar sahabat yang tadi, aku kadada yang aku gawi amalanku apa yang kamu lihat, seperti orang umumnya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, kata beliau. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Abbas, ada mungkin tidak. Ujar beliau, hanya saja ada satu. Kata beliau, aku ketika hendak guring, aku mau memuraqabahi. Aku ketika hendak guring, berucap dan mengatakan, apa katanya? Aku meminta ampun kepada diriku dan meminta ampun kepada semua orang-orang muslim, pada mukmin yang pernah berbuat salah kepadaku. Apa aja kesalahan mereka, aku ampuni. Aku membersihkan diriku ketika hendak guring. Kata beliau, setiap hari hendak guring mau mengatakan seperti itu, minta ampun bagi diriku, minta ampun kepada orang-orang muslim dan mukmin, kepada mereka yang pernah berbuat dosa kepadaku. Semuanya mereka aku ampuni. Kemudian aku menghilangkan di dalam hatiku rasa iri, rasa dengki, tidak suka, tidak senang kepada seluruh orang-orang muslim dan mukmin. Apa intinya? Karena hatinya bersih. Kebaikan itu. Terus sehari 2 hari muraqabah bagaimana introspeksi diri, aku hari ini sembahyang alhamdulillah. Kemudian mudah-mudahan orang-orang yang berbuat salah kepadaku aku ampuni, mudahan mereka dapat taufik dan hidayah. Nang utang lawan aku relakan aja misalnya, apa itu? Wah, tapi jangan nyari-nyari. Kadang-kadang lagi jauh utangnya, ya malah bahayanya dia sudah siapa didoakannya sudah barusan lagi dibayari utangnya. Maksudnya apa? Maksudnya bersihkan hati kita dari iri. Pertama diri kita dengan keluarga kita dulu. Dengan diri kita ampuni dosanya, ampuni kesalahannya. Anak-anak kita terutama doakan. Salah satu kunci suksesnya anak itu orang tuanya tidak mengambil hati, tidak sakit hati kepada anaknya. Salah satu kuncinya ujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu imra'an a'ana ala waladihi fi birrihi. Atau kama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, ya Nabi, mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang membantu anaknya di dalam berbuat bakti kepada orang tuanya. Berbuat bakti, bagaimana kita membantu? Apa saja yang dilakukan kesalahan oleh anak, kita maafkan, kita doakan. Ingat ulun ujar almarhum arwah Guru Zuhdi ketika beliau memberikan tausiah kepada salah seorang teman. Ketika itu beliau kelahiran anak. Ketika beliau kata beliau, zaman sekarang ini anak-anak kita sudah kebanyakan kemasukan virus sudah. Anak kita ini kemasukan penyakit sudah, terutama internet dan yang lebih YouTube. Itu sudah umumul balwa, umum sudah merasuki semua kalangan masyarakat. Semuanya sudah. Kadang mau dibendung lagi. Ujian beliau
Jangan heran, jangan bingung. Anak kita disuruh pada baju mau. Kadang-kadang anak ulun aja, ulun tidak bisa membahasahi anak tuh bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Inggris saja bisa berhitung, bahasa Inggris bisa. Siapa namanya? Sekolah bahasa Inggris kada. Di sekolahnya sekolah TK bahasa Arab, kan ada bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris. Banyak lagi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Terkadang mereka kalau kena membuatnya berbuat salah dan lain sebagainya. Yang paling pantas kata beliau, orang tua sekarang mendidik anaknya, yang paling cocok, yang paling dikemukakan itu adalah doa kepada anaknya dan meridhoi kepada anaknya. Jangan sampai sakit hati kepada anaknya kata beliau. Bahkan kata beliau tengah malam, ya Allah, anak ulun ini kasihan ya Allah. Ya Allah, misalnya menurut ulun nilai kada masih kada apa paling ulun akan kau aja mestinya kada masih lawan pian nya maksiat kepada pian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala anak ulun mudah-mudahan jadi anak yang saleh dan saleh. Mudah-mudahan anak-anak kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh dan saleh. Apa maknanya? Kita perbaiki diri kita, introspeksi diri kita di dalam keseharian kita, bersihkan hati kita. Yang pertama ketika hendak tidur, ketika hendak guru, kita coba menemani ya, kita jawab apa yang kita gawe hari ini, apa yang kita lakukan hari ini. Kemudian kata Imam Abdullah Al-Haddad, ketika tidak mempengaruhi, tidak memberikan manfaat, peringatan dengan Allah Maha Mengetahui, ingatkan lagi bahwasanya kita mempunyai dua malaikat yang mencatat amal kita. Supaya ingat apa yang kita gawi, dicatatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa aja yang kita gawi di dunia ini, walaupun sedunia kada ada yang tahunya, kita juga seorang yang tahu. Allah tahu, malaikat bisa mencatatnya. Supaya apa? Sebagai rem daripada amal pekerjaan kita di dalam sehari-hari. Supaya pendorong kepada mengerjakan yang kita ketahui ilmunya, yang kita ambil dari majelis-majelis ilmu, itu salah satu pendorongnya. Kemudian ada bermanfaat juga. Sudah juga dimarahi di dalam hati kita ini, dalam diri kita, bahwasanya Allah Maha tahu bahwasanya antara diri kita ada dua malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat amal ibadah kita. Maka mawjuh dari Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, "Fadzakirha bil mauti." Dinyatakan lawan mati. Di sini banyak ada beberapa memberikan solusi atau bahasa ini apa? Resep. Apabila kita merasa mundur di dalam ibadah, merasa malas di dalam ibadah, kemudian merasa condong kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ingatkan dengan kematian dan dekatnya mati. Aqrabu qaribi, aqrabu paling karena mati apa? Aqrabu ba'idin al-maut. Sesuatu yang jauh dan paling dekat adalah mati. Sesuatu yang tidak tahu pasti paling dekat adalah mati. Maka ini kenapa lagi dari tanggung? Umur bukan jadi tolak ukur. Kesehatan bukan jadi jaminan. Wah, kalau itulah banyak aja yang mati pada hulu. Banyak aja yang sehat mati pada hulu. Banyak aja yang garing kada sing matian. Yang diharap-harap yang sidin pamila aja mati. Sidinnya nang itu juga mati juga sidin. Ya, tapi nang garing lawas jangan sedih. Kalau boleh kan nang garing lawas udah nang mati jangan. Nang mau harap orang garing jangan jawab ini pamila mati juga. Kenapa? Karena semuanya itu, orang muslim itu semuanya baik. Dia hanya dapat nikmat baik, dapat musibah baik. Yang dapat garing antara dua orang garing itu dua.
Bilanya orang mukmin, orang muslim bisa menembus daripada segala dosanya, sehingga nanti ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia akan keluar kepada dunia ini tidak membawa sedikit pun daripada dosa yang ditebus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian atau kedua dosa juga derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satunya. Kemudian bagi yang hidup, terutama anaknya yang muharramnya, itu adalah cobaan bagi dia atau kemuliaan baginya. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam raghima anfu man adraka walidayhi wa lam yadkhulil jannata. Sungguh rugi. Raghima anfun itu hidung nih terlana, bahasa peribahasanya. Hidung terlana apa? Rugi orang menemui kedua orang tuanya tapi tidak memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu yang paling dekat, pintu yang paling cepat kepada surga itu adalah orang tua, terutama apabila menemui orang tuanya sudah tua. Kenapa? Ada orang tua itu sudah Allah. Bukan menyambut orang tua, kada. Kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nangke apa? Orang tua bahari lawan kita mendidik dan lain sebagainya. Kenapa kata ulama? Perbedaannya antara orang tua mendidik anaknya dan anak yang menghargai orang tuanya. Walaupun anaknya menghargai orang tuanya selama apapun, sebagaimanapun tidak akan menyamai orang tuanya melahirkan dan mendidiknya. Perbedaannya itu jauh orang, karena ketika orang tua mendidik kita, menghargai kita, apa harapannya? Mudahan panjang umur, mudahan nafas hidup, mudahan bahagia. Ada kita menghargai kita apa? Apabila sidin mati, apabila sidin tuntung. Tapi menghargai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satunya. Kata beliau apa? Imam Abdul Haddad, ingat dengan mati. Kenapa? Karena mati itu paling dekat, sesuatu yang gaib yang paling dekat itu adalah mati. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin salah satu daripada yang diberikan Imam Abdullah Al-Haddad tadi, terakhir ada kata Imam Abdullah Al-Haddad, apabila ini tidak juga memberikan manfaat, ingatkan lagi diri kita kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat bagi orang yang berbuat taat, orang yang bertakwa, dan orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, yang pertama, ketika kita ingin mencapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kesimpulannya tidak dapat mendapatkan itu, menggapai itu kecuali dengan mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangan dari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satu cara membantu kita untuk bisa mengamalkan itu semua, mengerjakan segala perintah, menjauhi segala larangannya, ini kesimpulan dari kita pelajaran malam ini. Apa salah satunya? Dengan selalu merasa dimuraqabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merasa dilihat, diintai dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya segala amal ibadah kita itu kita perhatikan. Kemudian apabila hati kita, kemudian kata Imam Abdul Haddad, apabila kita merasa malas, merasa mundur di dalam ibadah karena kepada maksiat Allah Subhanahu Wa Taala, beliau memberikan 4 obat. Yang pertama, ingatkan pulang bahasa Allah Maha Tahu, Maha Melihat. Itu sebenarnya itulah muraqabah. Mun kada mau juga ingatkan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mempunyai 2 malaikat yang mencatat amal ibadah kita. Ada mau juga atau kata yang Allah Haddad, ingat bahwasanya kita akan mati. Musia kita halatan bermaksiat mati suul khatimah. Karena apa? Kada mau diatur bang mati itu
Jangan mau matur kadang dulu malaikat lah pokok langsung bayang yang campur ke awak. Ada awak. Kenapa? Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam matal mar'u ala ma'asha alaih. Orang itu matinya bagaimana hidupnya. Kebiasaan hidupnya, biasa hidup beduk, bisa mati pada beduk. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti kebiasaan bagaimana orang sebenarnya bagaimana dia hidupnya, maka seperti itulah dia matinya. Kemudian yang terakhir kata Imam Abdul Haddad, ingatkan dengan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran janji balasan bagi orang yang maksiat tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan segala larangannya. Mungkin salah satu dari empat itu yang paling bisa itu yang paling mana kita mungkin al-mautu mati itu mana yang lebih dekat. Kenapa? Karena kita mati itu melihat, kita mati itu malah ada masalah apa lagi. Kita mengetahui, kita melihat di hadapan mata kita tidak ada orang yang kada mati, adalah orang kada mati waraan nang bahasa bisi harta mati, nang kada bisi harta apa baginya lah mati. Kalau kan nang bungas mati, nang kada bungas bang mati juga. Adalah nang kada mati semuanya mati. Makanya jadi Nabi apa? Akthiru min dzikri hadhil ladzat, banyak-banyak mengingatkan sesuatu yang memutus akan kelezatan, yaitu mati. Mengingat di mati, insyaallah tidak akan mengajarkan segala yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita dengan hadirnya kita majelis ini, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala bala, musibah dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita diluaskan rezekinya, rezeki yang halal. Dan mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita, keluarga kita, orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan hati kita dicintakan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dikuatkan kecintaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di jalannya Allah dan Rasulnya, di jalan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan dosa kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Mudah-mudahan kami tidak mati kecuali dengan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala illa pada husnul khatimah, bisa mengucap kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ala nabi sallallahu alaihi wa ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. وإن امتزجنا بالمودة هاهنا
إلهنا متوسلين مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به إلى محمد يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ربنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج الله المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا وارقب به في كل حال حولنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن نجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالب الأوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونا فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله